آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan peluang yang ada, kita diberikan ruang yang ada untuk kita terus bersama dengan saya Ustazah Awatif dalam episod istimewa iaitu episod Seni Taranum Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan peluang untuk kita teruskan kehidupan kita pada hari ini dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu mengucapkan kata-kata Alhamdulillah dengan kita memulakan pagi kita ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita lembutkan hati kita, kita lapangkan hati kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hati kita. Sesuai dengan hari ini iaitu hari Jumaat yang mana hari yang penuh dengan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Ayyam kita panggil ataupun kita panggil hari penghulu hari, hari Jumaat di mana hari yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat Allah. Jadi kita sesuai kita banyakkan berdoa, banyakkan berselawat pada hari ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mulakan pagi kita ini, pagi Jumaat kita ini dengan kelas kita, kelas Seni Taranum Al-Quran insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang bersama-sama dengan saya mohon untuk share dan like, pergi di page Institut Pengajian Al-Quran iPad dan tuan-tuan dan perempuan boleh share bersama rakan-rakan yang tidak berkesempatan pada bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan perempuan boleh terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran iPad dan tuan-tuan dan perempuan boleh share ataupun ada sebarang komen ataupun sebarang penambahbaikan, tuan-tuan dan perempuan boleh tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. InsyaAllah saya akan baca satu persatu dan kita akan cuba baiki dari masa ke semasa. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat kita yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan ilmu Taranum Al-Quran ataupun Seni Taranum Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey. Okey. Ya. Yeah. Okey. Kita baca dulu surah Fatihah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk terus like dan share bersama-sama, untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan insya-Allah moga-moga kita dapat manfaat bersama dan kita teruskan pengajian kita untuk seni Taranum Al-Quran. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Hafizul Furqan. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa berada ataupun kerana sentiasa mengikuti perkembangan kami, dan juga Puan Zuraida Mat Isa. InsyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat daripada kelas kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, seperti biasa kita teruskan kelas kita pada hari ini dengan pengajian kita, iaitu pengajian seni Taranum dengan ilmu Taranum Bayati. Okey, insyaAllah iaitu kita terus pergi kepada Taranum Bayati. Okey, kemudian okey, saya besarkan sikit. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey, Bayati. Ingat, saya perlu ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan iaitu Taranum ada berapa jenis. Okey, seperti yang kelas sebelum-sebelum ini yang saya bagi tahu pada tuan-tuan dan perempuan. Taranum mempunyai 7 jenis Taranum. Okey, 7 jenis Taranum iaitu Taranum Bayati, okey, Bayati, Soba, kemudian Hijaz, kemudian Nahwan, Ras, Sikah dan Jiharkah. Ada 7 jenis Taranum. Okey, tuan-tuan dan perempuan, yang asas dulu tuan-tuan dan perempuan kena tahu iaitu jenis-jenis Taranum. Kena tahu dulu jenis-jenis Taranum ada berapa. Ada 7. Ada 7 iaitu Bayati, Soba, okey, kemudian Hijaz, Nahwan, Sikah, Jiharkah. Okey, boleh? Boleh Okey, itu adalah 7 jenis Taranum. Okey, yang selalunya kebiasaannya yang qari atau qari'ah ataupun yang selalu bawa lah untuk Taranum. Okey, jadi untuk yang permulaan ini saya akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar dulu Taranum yang pertama, Taranum Bayati. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh sentiasa mengikuti kita sehingga ke akhir Taranum kita, sehingga habis Taranum kita 7 jenis, insya-Allah jika dipanjangkan umur, jika diberikan kesihatan yang baik, saya akan cuba membimbing tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan cuba share ataupun kongsi ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan habiskan Taranum kita sehingga selesai 7 jenis Taranum kita, insya-Allah. Okey, untuk yang pertama ni kita pergi kepada Taranum Bayati dahulu. Okey. Taranum Bayati dari segi bahasa Melayunya bermaksud rumah. Okey, saya ulang ya. Mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya di episod-episod yang lepas. Jadi saya ulang untuk beri pengenalan apa itu Taranum Bayati. Okey, Taranum Bayati dari segi bahasa Melayu bermaksud rumah. Okey, ataupun dari istilahnya bermaksud suatu jenis Taranum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab, terutamanya qari Mesir. Okey, kita ikutlah, kebanyakannya kita belajar Taranum ini, kita ikut pada orang Arab lah. Okey, jadi mereka yang mula memperkenalkan Taranum pada kita, kemudian kita mengikut, kita adalah peringkat ASEAN ni, kita ikut balik. Kita berpandukan pada qari Arab Mesir. Okey, kemudian kita teruskan pada slide kita yang seterusnya iaitu sejarah Taranum Bayati. Okey, teruskan. Okey, sejarah Taranum Bayati mula diperkenalkan di tanah Melayu pada tahun 1940-an, iaitu suatu jenis persembahan bacaan Al-Quran itu apabila tidak dimasukkan Taranum Bayati, maka ia dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang kembali.
Seperti yang saya beritahu episod yang sebelum ini, iaitu apabila setiap taranum itu kita perlu memasukkan taranum bayati di permulaan. Okay, perlu masukkan taranum bayati. Itu adalah salah satu syarat untuk qari dan qari'ah ataupun yang memasuki pertandingan tilawah Al-Quran perlu memasukkan taranum bayati ini kerana taranum ini adalah taranum yang wajib untuk kita letakkan di dalam sesuatu persembahan. Okey, boleh? InsyaAllah kita teruskan iaitu dengan sifat-sifat taranum bayati. Okey, sifat taranum bayati dia mempunyai kelembutan, kemudian mempunyai kesesuaian dengan tabaqat peringkat yang sederhana dan mempunyai unsur keharmonian dan kesesuaian dengan taranum pembukaan dan penutup. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada peranan taranum bayati. Okey, yang pertama memantapkan persembahan bacaan menjadi pengukuran kepada taranum yang akan dipersembahkan sesudahnya dan membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran dapat melahirkan kemujizatan Al-Quran. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Terusnya kita pergi kepada praktikal. Sebelum saya pergi kepada praktikal, kita ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak yang terus live bersama dengan saya di Facebook Institut Pengajian Al-Quran. Saya mengharapkan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk terus like dan share bersama-sama. Terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran iPad dan tuan-tuan dan puan-puan boleh like di link yang ataupun Facebook yang telah dipaparkan itu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh mengetahui apa-apa program yang telah dijalankan oleh iPad. Jadi boleh jika ada live saya, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti bersama-sama dengan saya. Jika ada kelas saya, bukan saja kelas taranum, tetapi kelas-kelas untuk pengajian Al-Quran atau tajwid insyaAllah ada. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Imran Nurdin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama. Teruskan sehingga akhir kelas ini. Okey, baik. Saya mohon lagi untuk panjangkan share supaya kita semua dapat barakah pada hari Jumaat ini insya-Allah. Okey? Suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kelas saya, kelas seni taranum saya akan sentiasa bersiaran di Facebook Institut Pengajian Al-Quran pada setiap hari Jumaat. Okey, setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Okey? Jika ada kesempatan, tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk terus bersama-sama dengan saya. Okey, kita terus kepada praktikal kita. Kita pergi kepada harakat yang pertama. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama. Saya akan bimbing dari satu ayat ke satu ayat supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama untuk melihat satu persatu. Saya akan tunjuk satu ayat. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Dah bersedia? InsyaAllah kita akan tengok satu ayat ke satu ayat. Okey? Mulakan dengan tabaqat. Okey, satu lagi saya ingatkan, perlu meletakkan tabaqat yang betul. Okey? Perlu meletakkan tabaqat ni panggil dia tingkatan suara ataupun ketepatan nada kita. Nada suara kita tu kena letak di tempat yang betul. Contoh saya beri contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan tengah marah. Okay, intonasi suara marah tuan-tuan dan puan-puan tu tidak sama dengan intonasi suara tuan-tuan dan puan-puan tengah dalam keadaan yang berehat ataupun tengah dalam keadaan yang cool kita panggil dia tak sama. Kita letakkan suara kita tu di tempat yang betul. Okey. Jadi untuk yang pertama ini taranum bayati kita perlu meletakkan dia di tabaqat qaror, tabaqat bawah. Okey, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan? Okay, cuba letakkan suara tuan-tuan dan puan-puan di level yang paling bawah ataupun kita panggil dalam muzik dia panggil bass, bawah. Okey? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey? Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Betulkan dulu a'udzubillah dengan bismillah. Kena betulkan dulu. Okey. Kemudian kita masuk pada harakat yang pertama. Wadduha. Okey. Waddu. Waddu tu, waddu ni tuan perempuan kena gunakan qara. Okey. Bawah. Wadduha. Ha tu naik sikit supaya suara kita tak terlalu bawah. Tak adalah tenggelam suara kita tu. Jadi kita naikkan sikit key. Tapi masih lagi guna tabaqah qaran. Wadduha wal laili. Okey, perlu ada pergerakan di wal laili tu. Wal laili idza saja. Turun sedikit. Naik balik. Wadda'aka rabb. Ini sekata. Wadda'aka rabbuka. Wama kita naik balik. Wama. Turun balik. Qala. Boleh? Saya ulang. Keseluruhan untuk harakat yang pertama. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Boleh setakat ni, tuan-tuan dan perempuan? Okey, slow-slow. Tuan-tuan dan perempuan ikut satu persatu. Okey, boleh? Okey, saya pergi kepada harakat yang kedua. Okey, boleh setakat ni? Okey, kita teruskan dengan harakat yang kedua. Naik sedikit key. Walal okey, saya ada buat simbol. Naik sikit. Dekat walal la tu naik. Lal. Walal akhiratu khair. Turunkan. Di sini turunkan suara. Walal akhiratu khairul. Naik balik. Rul laka minal ula. Ula. Okay? Ula. Di sini kita tolak suara. Ula. Okay? Saya ulang. Walal harakat kedua perlu ingat. Ada naik sikit key suara. Walal akhiratu khair. Khair. Turun. Rul. Naik balik. Laka minal ula. Tolak suara. Ula. Okay. Tolak suara. Ula. La tu biasalah. La. Okay. Itu harakat yang kedua. Okay. Saya buat keseluruhan harakat yang kedua. Walal akhiratu khair. Laka minal ula. Tolak suara. Okay. Di dalam taranum ataupun di dalam muzik, di dalam seni untuk muzik ataupun seni kita panggil untuk kegunaan suara, dia ada naik turun dia. Kalau kita baca sentiasa straight atas je, dia takkan sedap bunyi dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat. Jika ada naik turun bacaan tu, baru dinamakan seni bacaan. Okay, kalau kita bercakap pun ada intonasi kita, turun rendah, naik tinggi, sederhana. Jadi Allah ciptakan kita, asalnya pun dah cantik. Kita cakap pun ada intonasi suara kita. Jadi kita cuba olah balik je suara kita ni, kita cuba ubah ataupun kita cuba bentuk suara kita ni bagi jadi cantik, kita masukkan dalam taranum. Okay?
Sama juga dalam taranum pun mesti ada naik, dalam keadaan yang ada kita kena turunkan suara kita, kita kena sederhanakan suara kita, kita kena macam tu. Baru nampak cantik bacaan kita tu. Kalau kita straight je, suara kita sekata je, dia tak cantik lah bacaan tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, teruskan kepada harakat yang ketiga. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan saya? Okey, teruskan bersama dengan saya dan share banyak-banyak supaya dapat manfaat bersama-sama. Niat saya adalah di sini adalah untuk berkongsi ilmu. Okey, berkongsi ilmu. Saya bukan pakar dalam bidang taranum dan saya bukanlah mahir. Tapi saya cuba share sesuatu ilmu yang saya ada supaya dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan yang bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya daripada Singapura, Umay Sekar. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa mengikuti ataupun kerana sentiasa bersama-sama dalam program live kita di Institut Pengajian Al-Quran iPad. Jadi saya mohon yang mana yang bersama-sama dengan saya untuk like di Facebook kami dan share. Bersama-sama kita share supaya dapat mengikuti perkembangan iPad ataupun Institut Pengajian Al-Quran dan kita boleh mengetahui program yang telah dijalankan. Okey? Boleh? Yang masih lagi bersama-sama dengan saya, like dan komen banyak-banyak. InsyaAllah saya akan cuba baca satu persatu. Okey? Boleh? Kita teruskan kepada harakat yang ketiga. Okey? Boleh setakat ni? Kita pergi kepada harakat yang ketiga. Walasau. Okay, ingat. Rentak harakat yang ketiga bunyi dia begitu ya, tuan-tuan dan puan. Walasau. Okay. Walasau. Ingat, itu harakat yang ketiga. Walasau. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak bawa surah-surah lain pun boleh. Contoh saya buat contoh surah apa? Surah Alhamdulillah, surah Fatihah. Contoh saya ambil ayat pertama sekali, saya buat harakat yang ketiga. Samalah. Walasau. Walasau. Nampak? Kita letakkan rentak tu yang sama. Okay? Walasaufa yu'ti. Turun sikit. Walasaufa yu'ti. Turun. Karabbuka fattaru. Tolak sikit suara. Fattaru. Do. Saya buat tangga ni kan, supaya tangga tu naik dia. Kita tak adalah letak dia sekata je kan. Bagi ada burdah kita panggil bunga-bunga lagu. Okay. Kita letak dia tu. Ada tangga-tangga dia tu. Okay. Walasau fayu'ti. Turun sikit. Walasau fayu'ti. Karabbuka fattaru. Do. Gerakkan suara. Do. Boleh? Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okay? Boleh? Setakat ni? Okay? Okay, kita terus kepada harakat yang baru. Harakat yang keempat. Boleh? Harakat yang keempat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Masih lagi bersama-sama dengan saya. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada yang terus bersiaran bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa melihat ataupun mengikuti perkembangan kita dan juga bersama-sama dengan saya lah sehingga akhir episod kita pada kali ini, insyaAllah. Okay, terusnya kita pergi kepada harakat yang keempat. Bunyi dia macam mana? Tuan-tuan dan puan dengar dulu. Okay. Alam
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman. Tekan kat situ. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okay, saya dah buat dekat sini simbol. Alam yajidik, alam yajidka yatiman fa'awa. Ni ingat kita ada tangga naik atas. Okay, tangga naik atas. Dia ada salalim nuzul dengan salalim su'ud. Okay, salalim nuzul ni maksudnya salalim yang kita naik dia ke atas, kita arah atas. Nuzul di bawah. Okay, contoh dengar lagi Alam yajidka yatiman. Tekan dulu. Tekan, tolak suara dulu. Sebab di sini berkesesuaian dengan hukum tajwid. Tajwid hukumnya adalah hukum ikhfa di sini, maka berkesesuaian dekat situ kita baca dengan dengung. Jadi kita sesuai, kita letakkan keadaan suara kita tu, kita naikkan, kita lonjakkan suara kita. Alam yajidka yatiman kita naik atas. Turun balik. Wa. Boleh? Okay, kita buat setakat ni dulu. Kita buat setakat ni dulu. Try. Okay, saya cuba sekali lagi. Saya cuba bimbing tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ataupun cuba perhatikan rentak satu persatu. Okay? Alam yajidka yatiman turun. Okay, ini adalah kita naikkan dia. Kita turun balik. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus. Wa wajadaka. Naik. Wa wajadaka. Tekan. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka. Ka tu dah bersedia nak naik. Wa wajadaka dha tu naik straight je. Wa wajadaka lam tu berkesesuaian dengan hukum tajwid. Dia jadi ikhfa di situ, maka kita letakkan salalim su'ud. Salalim su'ud bermaksud rentak kita tu ke bawah. Kita turun tangga tu ke bawah. Maksudnya 3, 2, 1. Gitulah. Dia tak naik 1, 2, 3. Kita turun. Kita semakin menurun. Okay. Wa wajadaka dhallan fahada. Boleh? Tuan-tuan dan puan? Okey, ayat untuk harakat yang keempat ni dia panjang sikit. Okey, dia panjang sikit. Dia banyak variasi sikit, variasi suara sikit dekat sini. Okey, tak apa. Saya cuba bimbing tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ulang untuk harakat yang keempat ni supaya tuan-tuan dan puan lebih nampak. Okey, lebih teliti. Okey, cuba tuan-tuan dan puan lihat satu persatu ayat yang saya akan baca. InsyaAllah tuan-tuan dan puan jika tak tahu ataupun komen di bawah bagi tahu Ustazah ulang sekali lagi kami tak dapat nak ikut. Boleh komen je di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan baca
di mana harakat mana yang tuan-tuan dan puan tak dapat. Okey? Boleh? Saya ulang untuk harakat yang keempat. Alam, 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 alam yajidka yatiman. Tolak suara. Okay, saya buat simbol kat sini. Manfa'a wa fa'a wa. Boleh? Setakat tu dulu. Praktis setakat ni dulu. Dekat rumah, kalau tuan-tuan dan perempuan ada pen ataupun pensel, tanda setakat ni dulu. Praktis setakat ni dulu. Okay? Boleh? Saya akan bimbing setakat ni dulu. Okay, slow-slow. Perlahan-lahan kita pergi. Okay, jika ada sebarang komen, boleh tinggalkan komen di ruangan yang disediakan dan bagi tahu saya, Ustazah, saya tak dapat di harakat yang keempat di permulaan. Okay, saya akan ulang. Okay, bantu saya untuk bagi respon pada saya. Apa yang perlu saya ulang ataupun apa yang tuan-tuan dan perempuan tak jelas. So, saya boleh baca tuan-tuan dan perempuan punya komen dan saya akan ulang. Ataupun saya akan ulang keratan-keratan ataupun part-part mana yang tuan-tuan dan perempuan tak boleh ikuti. Mungkin saya cakap terlalu laju ataupun tuan-tuan dan perempuan perlu melihat ataupun perlu mendengar sekali lagi. Jadi bantu saya untuk saya mengetahui apa masalah ataupun sebarang komen boleh tinggalkan di ruangan yang disediakan dan insyaAllah saya akan baca satu persatu. Okey? Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi harakat yang keempat. Alam yajid. Saya bawa satu-satu ya tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan tak keliru ataupun boleh boleh tangkap muzik ataupun rentak tu, rentak untuk harakat yang keempat. Alam, 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 alam yajid, yajid. Alam yajidka yatiman. Tolak suara. Ingat pesan saya di sini saya letak simbol. Tolak suara tuan-tuan dan perempuan. Manfa'a wa fa'a. Naik atas. Salalim nuzul. Naikkan di atas. Salalim tu maksudnya tangga-tangga naik atas. Maksudnya bunyi dia tu ke arah atas. Fa'a wa. Turun balik. Kemudian waja. Tu biasa. Suara relax dulu. Sebab nanti kita dah nak naik, nak mendaki. Kita kena relax dulu. Wajada. Relax dulu. Wajada. Relax dulu kat sini. Ka tu baru kita tolak. Tolak suara kita. Wajada ka. Dah bersedia. Wajada bo tu straight saja. Wajada jangan lupa ada syaddah dekat situ. Ada sabdu. Sabdu. Maknanya bila ada sabdu kita kena sangkut lah dekat lam tu. Jangan baca wajadaka dhalam. Tak boleh. Salah dari segi hukum tajwid salah. Kena sangkut dia lam tu. Wajadaka dhalam fahada. Okay? Boleh setakat ni? Okay, itu harakat yang keempat. Okay, boleh? InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, saya ucapkan selamat datang kepada Tun Mahathir. Okay, kemudian Hidayatus Salikin. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang berada di rumah dan juga sentiasa bersama-sama dengan saya sehingga selesai kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Setakat ni, saya bimbing tuan-tuan dan perempuan untuk harakat yang keempat dahulu ya. Tuan-tuan dan perempuan balik rumah ataupun memang dah dekat rumah kan. Okay, bila dah ada dekat di mana-mana lah. Bila contoh tuan-tuan dan perempuan bersama dengan saya, masa tengah tengok live saya ni mungkin berada di pejabat ataupun berada di dalam kereta.
Mungkin balik rumah nanti lepas sembahyang maghrib ataupun sembahyang subuh ke, ada waktu bersama dengan Al-Quran, cuba praktikkan, bawa harakat yang pertama, harakat kedua, harakat ketiga, harakat keempat. Okey, boleh? Tuan-tuan dan puan-puan buat revision ataupun kita punya ulang kaji balik yang macam mana yang saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, saya bimbing daripada harakat pertama, harakat kedua, harakat ketiga, harakat keempat. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, setakat ni? Okey, insyaAllah. Jika ada apa-apa, sebarang komen, terus sahaja tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun saya akan cuba baiki diri saya dari semasa ke semasa supaya kita ada penambahbaikan di dalam penyampaian saya. Mungkin ada yang terkasar ataupun ada yang kurang jelas. Saya mohon maaflah daripada pihak saya. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pertemuan kita kelas seni Taranum setiap hari Jumaat pada pukul 10. Okey, jangan lupa jumpa saya setiap hari Jumaat ya. Saya ulang sekali, setiap hari Jumaat pada pukul 10. Okey, saya ada 2 slot. Satu slot iaitu tilawah interaktif setiap hari Rabu pada pukul 9.30 pagi dan setiap hari Jumaat iaitu fokus kepada seni Taranum Al-Quran pada pukul 10 pagi. Jika tuan-tuan dan puan-puan berkelapangan, ada masa untuk bersama-sama dengan saya, kita cuba mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, boleh bersama-sama dengan saya live. InsyaAllah kita akan bertambah, kita akan menambahkan ilmu kita dan mudah-mudahan serba sedikit akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran dan untuk terus kita mengambil ibrah ataupun kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk kita terus mempelajari ilmu Al-Quran. Kita jangan sia-siakan umur yang Allah bagi kepada kita, kesihatan yang Allah bagi kepada kita untuk kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tazwid kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.